रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा पीर मोहतरम शाह साहब स्टेज में मौजूद द कौमी वतन पार्टी द चारसदी जिले चेयरमैन केसर जमाल खान स्टेज में मौजूद द कौमी वतन पार्टी द जिले मशर अजीकुल यूसुफ साहब, द जिले मशर सिकंदर खान, द PK60 चेयरमैन शकील बाचा, फरमान हाजी साहब, मुल्तान काका, द PK60 जनरल सेक्रेटरी मलिक अशफाक साहब, अख्तर गुल नाजिम साहब, अमीन चाचा, दिल तक मौजूद द PK60 द मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में रागले द पार्टी मशरानो इज्जतमंदो द PK59 द पार्टी मरगरो मशरानो और जमा द कतोजो द यूनियन कौंसिल और खसूसन द बाग कुरुलो मशरानो जवानानो अस्सलाम वालेकुम। जटूल के अवल खो द खपल लखा और द कौमी वतन पार्टी द टोल कारकुनानो द लखा खालिद अमीर साहब, हारिस खान, तौसीफ खान, फकीर हुसैन खान, नोमान अमीर साहब, निसार खान, अरबाब सब्जली और दागुई सर चिकन शमेर नमकन इज्जतमंद मशरान और जवानान मुंसरा कौमी वतन पार्टी की शामिल शू अगुई तार कलेवे मा और दा यकीनदानी वर कोमा कि तासु यो सही फैसला करे दा इंशाल्लाह योजेबा द दी इलाकी द तरके द सोकाले पारा योजेबा जिद्दीयत बकौबा और इंशाल्लाह दा इलाका में तरके पला रवानोबा। इज्जतमंदो कमुंगो गुरु द कौमी वतन पार्टी हमेशा ना द पुख्तनो द तरके सियासत करे दे, पुख्तनो द मसाइलों द हल कोन सियासत करे दे, द पुख्तनो द खिदमत सियासत करे दे, द पुख्तनो हकूक कटल सियासत करे दे और दागी गवा जमा ख्याल द शबकदर और ब्या खास कर द दुआवी मासूम बचे दे चिकम वादा कौमी वतन पार्टी तसरा कलेदा आगे हमेशा सर पर सोलेदा नन दल तक मुख्तलिफ खल्कू हुकूमतन तीर शू चा पयो नारामानी हुकूमतों को चा पबल नारामानी हुकूमतों को चा नवी पाकिस्तान जोड़ो खबर उकड़े चा द मदीने रियासत जोड़ो खबर उकड़े हुकमिंगो गुरु अगुई आगले हाथ सरा गवादी सर तो न रसूले जमुना द इलाकी सियासत और जमुना खास कर जवानान आगे द गुमराहे पलार बन रवान कर और दागी नतीजा नंदार हुआ तना चिन्नन मुल्क दे अगर अफराता फरेश शिकार दे नन मुल्क दे आदा मसाइलो शिकार दे। इज्जतमंदो जिस्ता सुपवी सातत सरा द तहरीक इंसाफ द खल्कुना दुदरी सवाल कोल गौलमा जितदा तपोस कोमा चिन्ना हक्काल अस्ता सुपदी हुकूमत पदी सूबे माने हुकूमत तेरशु न हक्काल तासुवेचियो भी साली हुकूमत ते नुबिया नन जमा सूबा छिदा द मुश्किल हालातों नवली तेरीगी माना दीदी सवाल जवाब दे रहा कि जिन्ना हकाल पस्ता नन सुबाई हुकूमत चिदबिया शखर राशि नागदी तनास्ते चेहरा या तनख्वागानी बड़े कम जाने पूरा कौमा कवाकई सो मिसाली हुकूमत वे नुबिया खुनन पकारवा कि जमा सुबह जो तरके पलार रवान वे तनख्वागानी स दल तक तरके
چې د هغې سکیمونه روان وي خلکو محسوس کړی وي چې او فرق راغلی دی. دغه سره سره زه چې دا تپوس کوم چې ستاسو قیادت خو مختلف قسمه تاسو ته خبرې کېښودلې چې کله د حکومت ته لرې شو نو کاغذ یې ونکړو او وایي چې امریکې زما خلاف سازش کړی دی. هغه وخت سره ډېر زمونږ ځوانان چې دي هغوی په دې خبرې باندې دوکه شو او که تاسو کتل نو چا په د سوشل میډیا په ذریعې چا په خپل ګاډو باندې اپسلوټلی ناټ ناره به یې لګولې وه او وایي چې یاره عمران خان لګیا دی او د امریکې سره جنګ کوي. زه نن د هغې ځوانانو نه دا سوال تپوس کوم چې د اعظم خان د بیان نه پس ته چې هغه وخت سره د هغه پرنسپل سیکرټري و چې هغه نن بیان ورکړو چې هغه ټوله ډرامه و دا کم کاغذ چې خوځولی شوي دا هم غلط و دا مونږ دوکه ورکړې وه دې قوم له او مونږ یو سازش هم کړی و چې دا قوم ګمراه کړو. نو نن به هغه ځوانان چې دی هغوی به څنګه دغه کوي او د خپل مشرانو نه دا سوال وکړي چې آیا دې لپاره تاسو مونږ باندې دا ناره لګولې وه. بیا دغې سره سره دا هم سوال ته زه کوم چې اول خو یې ویې چې امریکې سازش کړی بیا د هغې نه پس ته وویې چې باجو سازش کړی بیا د هغې نه پس ته د امریکې سینیټرانو د امریکې کانګرسمنانو ته خطونه هغوی سره ملاقاتونه کول چې یاره تاسو ما لپاره آواز اوچت کړئ او تاسو چې دی زما کیس چې دی هغه دغه کړئ چې ما څوک ګرفتار نه کړي. نو زه تاسو نه دا تپوس کوم چې هغه مقدمه کوم ځای ته لاړه او هغه جګړه امریکې سره چېرته لاړه. بیا دغه شانتې دا به موږ تپوس کوو چې عملي طور باندې د خلکو په ژوند کې څه فرق راغی. عملي طور باندې د چا په ژوند کې بدلون راغی څه داسې فرق راغی چې تاسو وایئ چې بدل رہا ہے خیبر پختونخوا. نو نن موږ ته وښیه چې هغه څه بدلون داسې راغلی دی چې موږ ووایو چې او ټیک ته تاسو ډېر کار هم کړی دی. نن که موږ وګورو نو زموږ صوبه چې کله نه تحریک انصاف په حکومت کې راغلې وه د هغې نه پسه د قرضونو د بوج لاندې پرته ده. د 2013 نه مخکې زموږ د صوبې ټوټل قرضه څه 3 اربه روپۍ وه. کله نه چې تحریک انصاف حکومت واګیش او کله چې هغوی حکومت پرېښودو نو زموږ قرضې چې دي هغه 900 اربو ته ورسېدل. 900 اربو ته. د دې زور به په چا باندې وي؟ د دې زور به د چا نه وباسلی کېږي؟ د دې زور به ما او تاسو د ټول قوم نه وباسلی کېږي. نن عزتمندو په دې شي به سوچ کوو چې څوک زموږ مسایل صحیح طریقې سره حل کولی شي. نن زه په پاکستان کې ناست هغه ټول حکومتونو ته هم دا ویل غواړم چې زموږ صوبه د نور تجربهګاه مه جوړوئ. کمې دا تجربې چې وشوې دا ډېرې وشوې. پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړې. د افغانستان جنګ کې ډېر نقصانات موږ ته ورسېدل. د هغې نه پس ته د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې ډېر نقصانات موږ ته ورسېدل. 80,000 زموږ مشران زموږ میندې خویندې زموږ بچي چې دي هغه شهیدان شو. زموږ پولیس والا شهیدان شو. موږ ډېر نقصان وکړو. اوس نور دې ته تیار نه یو چې په موږ باندې نورې تجربې وشي. موږ اوس دا غواړو چې په دې ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت ته راشي او قوم دې فیصله وکړي عوام دې فیصله وکړي عوام دې خپل نمائندگان منتخب کړي. سلیکټډ حکمرانان نور نشو برداشت کولی نشو هغې ته تیارېدی چې نور سلیکټډ حکمرانان څه دی هغه موږ ځان باندې مسلط کړو. عزتمندو ما ته رایاد شو
چې 2002 کې د دواوی کې چې موږ خپل کمپین شروع کو هغه موږ د کتوزو نه شروع کړو د کتوزو کې موږ پروګرام کړو او هغه وخت سره موږ د ګیجانی پلاتون خبره کړې وه موږ هغه وخت سره دلته کې ګیس راوستلو خبره کړې وه موږ هغه وخت سره د ترقیاتي کارونو کولو خبره کړې وه نن که تاسو وګورئ هغه ګیجانی پلاتون کې څو ځله هغې نه پس ته برتۍ وشوې او هغه دغه پابندي چې کوم انګریز د وختونو لګېدلې وه هغه ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لرې کړه بیا د هغې نه پس ته د ګیس دا سلسله چې ده که تاسو ته یاد وي نو 2004 کې په سردریاب په ځای باندې مونږ جلسه وکړه او د هغې نه د ګیس دلته کې دې دواوې ته رادننه شو او هغه مختلف طریقو سره خورېدل شروع شو بیا د هغې نه پس ته ډانګومان کې افتتاح وشوه چې په هغې کې بیا د شبقدر صاحب چې دی هغې طرف ته ګیس چې دی خورېدل شروع شو دې دوران کې نور هم ډېر حکومتونه رالل خو چا دې طرف ته توجه ورنه کړه چې دا مسایل حل کړي بلکې هغوی دا کوشش وکړو چې زمونږ په کار کې رکاوټ واچوي بیا د هغې نه پس ته ما ته مخامخ هغه راته ښکاري افتخار خان ناست دی 2010 کې سیلاب راغی ډېر تباهي هغې وکړه زمونږ ډېر کلي ډېر کورونه په هغې کې خراب شو هغه وخت سره مونږ په اپوزیشن کې وو خو مونږ هغه وخت سره کوشش ته وکړو خو چې بیا په 2013 کې مکمل وشوه نو د سیلاب د بچاو لپاره مکمل مونږ منصوبه بندي وکړه او د هغې نتیجه دا ووتله چې د 2013 نه پس ته 2 ځله سیلاب راغلی دی بیلي خلک افتخار خان بچ پاتې شوي دي او که نه او دا خالی فایده صرف یو بیلې ته نه دا بلکې د ابازو د مټو نه واخله تر دغه پورې شابرې پورې چې دی مکمل دا فایده دغه رسېدلې ده دغه شانتې که موږ وګورو په هغه وخت سره ډېر کم موقع موږ ته میلاو شوه خو په اریګیشن په مد کې موږ د کروڑو روپو روډونه دلته کې روړل نن هم ډېر هغه منصوبې چې دي لا همداسې پرتې دي انشاءالله زه به په هغې باندې هم کار به شروع کوو به لومړنۍ شروع چې ده هغه موږ اوس د ګیس نه کوو چې هغه وخت سره کمې منظورې شوې وې کم ګیس پایپونه منظورې شوې وې او کم ګیس پایپونه چې راغلي وو د هغې باندې موږ شروع کوو په هغې حوالې سره لومړنی پرون خان چې دی وفدونه راغوښتي وو هغوی سره دغه کړی دی انشاءالله د دې میاشت اخر ته یا د اګست په لومړنۍ هفته کې به راځو دلته کې د هغې باقاعده افتتاح هم بیا دوباره کوو به او تاسو به ګورئ په دې کتوزو کې هم دا ګیس خورېږي به په اسنځو کې به هم خورېږي به بیلې ته به هم ځي به دا به نور ځایونو ته هم دغه کېږي به عجیزو کې به هم دغه کېږي دغه شانتې نور هم پکې ځایونه دي چې هغې کې به دا خورېږي به بیا اول چې دا کوم هغه مخکینی مونږ دغه سره ته ورسوو انشاءالله که تاسو را باندې بیا اعتماد وکړو تاسو را سره ودرېږئ تاسو په ملي لیبر باندې او په ډیوې باندې تاسو اعتماد وکړو ډیوه تاسو بله کړه نو انشاءالله دا تاسو مونږ واده کوو چې انشاءالله د دې شبقدر تحصیل کور کور ته بیا دا ګیس رسي به انشاءالله دغه شانتې عزتمندو که موږ وګورو نو د روزګار په مد کې ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو همیشه د پښتنو له ترجیح ورکړې ده نن که موږ وګورو
یو بله مسله زمونږ دې وخت سره دا بجلی د لوډ شیډینګ ده. که وګورو ارزانه بجلی مونږ پیدا کوو خو واپس سره باندې په ګرانه خرڅوي او ملاویږي هم راته پوره نه. 12 घंटे 14 घंटे او 18 घंटे لوډ شیډینګ کېږي، داسې ده او که نه؟ 6 घंटो ته بعض ځایونو کې رسي. حاجي صاحب دې ته خو بیخي نشته، هغه 24 घंटे دغه حل دی. عزتمندو قومي وطن پارټۍ سره دې ځل چې کوم الیکشن مونږ منشور جوړول لګیو هغې کې یو مفصل پروګرام دی چې هغه مونږ خاص کر په بجلی باندې مونږ ورکوو به د دې حل مونږ سره شته. مونږ به تاسو ووینئ چې نه صرف لوډ شیډینګ به کمیږي بلکې ارزانه بجلی به خلکو له ورکوو، بلکې زه به دا ووایم چې یونټ معاف به هر کس له ورکوو. خاص کر دا به شروع چې ده دا به د غریبانانو نه کوو به او بیا به دغه شانتې هغه مخکې دغه کوو به چې دا خلکو ته چې دې ریلیف میلو شي او صحیح معنو کې چې دی زمونږ دا صوبه چې ده د هغې خلکو ته د هغې فایده ورسي، د هغې د وسایلو فایده ورسي. بیا دغې سره تړلې چې دی ادا دي چې بجلی ارزانه شي نو سره کارخانې هم بیا جوړېږي. کارخانې چې ورسره دغه شي نو هغې سره به روزګار به هم خلکو ته میلاویږي. بعضې خلکو خو په 1 کروڑ 9 کروڑ پوره ملک له خبره کړې وه او په هغې عمل ونه کړو. انشاءالله ته په موږ باندې تاسو اعتماد وکړو نو دا به تاسو ته ښیو چې په دې خیبر پښتونخوا کې به دا 1 کروڑ نوکری چې دی دا به موږ ورکوو به او انشاءالله دا زمونږ دا ځوانان چې دي چې هغوی ډېر محنت سره تعلیم واخلي او بیا دې پسې ګرځي چېرې چېرته هغوی ته روزګار میلو شي. انشاءالله روزګار به هغوی ته میلاویږي به دې ته به یې نه مجبورو چې هغوی بهر ملکونو ته لاړ شي، په خپل وطن کې په خپل کور کې به ورته روزګار به میلاویږي انشاءالله. عزتمندو خو دې لپاره اهم خبره دا ده چې مونږ نن نه کار شروع کړو. کم خلک په دې خبرې نه دي پوهې هغه په دې خبرې باندې پوهې چې د دې وخت دا ضرورت دی، د دې خاورې دا ضرورت دی، د دې وخت سره چې کوم مشکلات دي د هغې دا ضرورت دی چې موږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیر په لاس مضبوط کړو. تاسو به جرګې جوړوئ چې دا ډیوه بلول دې ډیوې له ووټ ورکول دا داسې شوه چې موږ خپل مستقبل روښانه کړو، دا داسې شوه چې موږ د خپل علاقې ته ترقي راوستله، دا داسې شوه چې موږ د خپل ماشومانو مستقبل روښانه کړو، دا داسې شوه چې موږ خپل ځوانانو له چې دې روزګار هم دلته کې راوړلو، دا داسې شوه چې موږ د خپل میندې خویندو بچو له چې دی د سهولیات هم دلته کې راوړل، دا داسې شوه چې د تعلیم سهولت هم راوړو، دا داسې شوه چې د صحت سهولتونه هم راوړل، دا داسې شوه چې د سکرو اوبو د صفا سکرو اوبو سهولت هم راوړو، دا داسې شوه چې دا علاقه د ترقۍ په لار روانه شوه. نو دې لپاره به کوشش کوو تاسو راسره دا وعده وکړئ چې تاسو به دا یو څو میاشتې چې دي دې کې به تاسو کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځئ او خلک به دې خبرې باندې پوهوئ چې د دې وخت دا ضرورت دی، د دې دعاوې دا ضرورت دی، د شب قدر دا ضرورت دی، د چارسدي دا ضرورت دی، د خیبر پښتونخوا دا ضرورت دی چې موږ دا ډیوه کامیابه کړو. انشاءالله ستاسو مسایل به بیا دا ډیوه به حل کوي. زه اخر کې یو ځل بیا